Tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz
tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Sayyidina wa Maulana wa asli wujudina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa atba'ihi min al-ulama'i al-'amilin wal awliya' was salihin wa man tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadha al-kitab Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman al-Jami' wa usulih wa furu'ihim wa li arwahi walidina min abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa mu'allimina wa jami'i ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa liman lahum haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad khususan liman anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum ila hadha al-majlis wa hadha al-masjid nurul jannah. Anna Allah يتغشنا ويتغشهم بالرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية وأموات منهم يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة بتلك النيات لكل نية صالحة وعلى كما نوى به سلف صالح بجاه النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة دائمة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وحسن الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة دائمة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى
تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا وأكرمنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Aku niat i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin al-muhtaramin ma'asyir al-kubada wal-kuraba wa ma'asyir al-a'izzah ayyuhal hadirin wal-hadirat ayyuhal ikhwan wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Berkhusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Jannah dan segenap para pengurus DKM yang lain, para Ketua DKM Musalla dan para Ketua Majelis Ta'lim yang hadir, terkhusus para sesepuh, para orang tua kita yang sama kita cintai, kita muliakan. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau dalam curah limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah tetapkan hati dengan keistiqamahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini masih Allah diikuti dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Yang paling istimewa adalah Allah masih melimpahkan taufik dan hidayah ke dalam diri kita sehingga kita mampu lagi untuk i'tikaf di masjid ini, silaturahim, dan yang paling utama adalah berniat menuntut ilmu, sama-sama belajar. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebab ampunan atas segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan sebab Allah muliakan dunia dan akhirat kita. Allah perbaiki keadaan diri kita, rumah tangga kita, anak-anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita dunia dan akhirat. Dan kelak mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah. Amin ya rabbal. Bismillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا بدين ودهر الداهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بهم بعلومهم بأسرارهم بعلوم مشايخنا وسائر الصالحين في الدارين آمين إلى أفضل. وقال حكيم من الحكماء من عمل سبعة دون سبعة لم تنتفع بما يعمل. أولها أن يعمل بالقول دون الحذر، يعني يقول إني أخاف عذاب الله ولا يحذر من الذنوب فلا يدفع ذلك القول شيئا. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya tidak akan pernah bisa sempurna seseorang di dalam taat kepada Allah kecuali adalah taat dari sisi anggota tubuh, juga taat dari sisi hati. Jadi ketaatan kepada Allah baru akan sempurna apabila hatinya taat, hatinya tunduk, maka anggota tubuhnya juga ikut tunduk. Maka tidak ada kemudian kesempurnaan ketaatan kecuali dengan dua ini. Maka mudah-mudahan beriring dengan waktu, dengan berkat kita belajar, Allah beri kita ketundukan batang tubuh, Allah beri kita ketundukan hati di dalam segala aktivitas, khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama di antara contohnya adalah ketika seseorang di dalam hatinya benar ada rasa takut kepada sesuatu, maka yang nampak dari anggota tubuhnya adalah sikap hati-hati. Ini tidak mungkin dipisahkan. Ini pasti sangat-sangat logis. Ini pasti sangat-sangat mudah diterima oleh akal. Ketika seseorang takut akan sesuatu, maka ketika kemudian ada kemungkinan dia berjumpa bertemu dengan sesuatu tersebut, pasti dia akan sangat berhati-hati. Ya. Nah, sehingga ketika ketakutan seseorang itu adalah ketakutan yang benar. Maksudnya ketakutan yang benar ini adalah ketakutan yang memang disuruh oleh syariat. Jadi rasa takut itu ada dua macam. Ada takut yang sifatnya tabi'i atau tabiat atau insting. Ada takut yang sifatnya adalah syar'i atau syariat. Jadi rasa takut itu ada yang sifatnya tabiat, ada yang sifatnya syariat. Yang tabiat itu misalnya kita takut kepada binatang buas, kita takut kepada hewan buas, itu siapapun pasti takutnya, karena itu adalah naluri, itu adalah tabiat, itu adalah insting, ya. Yang memang Allah jadikan pada diri kita manusia. Justru aneh kalau orang kemudian tidak takut kepada hewan buas secara umum. Kita takut misalnya penyakit, takut mati. Nah itu kan takut penyakit, takut mati, itu termasuk adalah naluri. Biar orang itu sudah kata dokter kemudian bapak 3 hari lagi mati, sampai dokter bilang ini pasti sudah
Menurut ilmu kedokteran pasti 3 hari lagi bapak mati. Tanya bahwa takut gak sama mati? Jawabannya pasti takut. Ya, karena itu adalah naluri, itu insting. Tidak ada orang kemudian yang berani mati, walaupun namanya adalah pasukan berani mati, tetap dia takut. Oh iya. Nah, kalau takut istri itu takut tabiat atau takut syariat? Takut kepada istri itu naluri yang syariat itu. Dua-duanya. Nalurinya syariat ya begitu. Berarti ketika orang takut istri pahala karena takut yang disuruh oleh syariat pantasan. Kita lihat hari-hari takut berdoa sama istri. Kata istri jangan, berani. Takut istri itu adalah takut yang dibuat-buat. Sebenarnya bukan takut Pak Ustaz, lebih kepada sayang. Sudah salah kita mulai bulan. Jadi takut yang terlihat banyak contohnya. Nah lalu takut yang syariat. Nah yang dimaksud di sini adalah ketika kita takut secara naluri, secara tabiat, jangan sampai kemudian mengalahkan ketakutan kita yang secara syariat. Kita takut hidup susah. Takut hidup susah. Siapa yang mau hidup susah? Ada nggak? Semua pasti takut hidup. Berarti itu naluri bukan? Insting bukan? Tabiat bukan? Tetapi kemudian jangan sampai mengalahkan ketakutan yang sifatnya syariat. Artinya takut yang memang Allah menyuruh kita di dalam bab itu harus punya rasa takut. Nah, mana takut yang syariat yang disuruh oleh Allah? Artinya ini ketakutan bila ada di dalam hati kita, maka itulah yang benar seseorang yang harusnya takut dalam hidup ini. Sehingga ketika ketakutan itu benar, maka kehati-hatian seseorang itu juga benar. Tapi ketika ketakutannya adalah ketakutan yang salah, maksudnya hatinya didominasi oleh ketakutan yang salah, maka kehati-hatiannya juga kehati-hatian yang keliru. Orang takut banget hidup susah, sehingga itu ada yang di dalam hati, pikiran dan jiwanya. Maka kehati-hatiannya hanya bagaimana hidup ini supaya jangan susah. Dia tidak peduli bahasa kasarnya menzalimi orang, tak peduli. Dia tidak peduli kemudian itu haram, tak peduli dia. Kenapa? Yang penting dia hidup senang. Nah akhirnya kan kehati-hatiannya adalah bukan kehati-hatian yang juga benar. Di mana letak kesalahan ketidakhati-hatian yang benar? Karena rasa takut yang juga tidak benar. Boleh takut hidup susah, tapi jangan sampai mengalahkan ketakutan yang sifatnya syariat. Apa takut-takut yang kita disuruh oleh Allah? Kita sudah bahas kemarin. Yang pertama adalah khaufus shadiqah. Kita disuruh oleh Allah takut tentang ketetapan takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Atau bahasanya Allah menyuruh kita takut kalau qadha-nya kita ini adalah qadha yang tidak baik yang sudah ditetapkan Allah, khususnya dalam urusan agama. Kemarin kan sudah ya 5.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, semua takdir makhluknya Allah sudah ditulis. Bahkan kita manusia ini yang sudah ditulis kemarin apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Qara'allahu ila kulli 'abdin min khamsin." Allah sudah selesai dengan tiap hamba itu untuk menetapkan 5 hal. Yang pertama ajal, yang kedua rezeki. Jadi 2 ini sudah Allah tetapkan, nih ajal kita, rezeki kita. Yang ketiga ajal, rezeki, aman. Yang keempat tempat kematian, di mana kita meninggal itu sudah ada catatannya. Yang kelima, yang terakhir celaka atau bahagia. Kita termasuk orang celaka kah di akhirat, termasuk orang yang nanti bahagia kah di akhirat? Semua sudah
Semua sudah ditetapkan. Nah, kita disuruh oleh Allah khawatir jangan-jangan takdir kita na'udzubillah, jangan na'udzubillah sampai misalnya kita ternyata takdirnya nanti di akhirat termasuk golongan minasyaqiyah, yakni termasuk orang-orang yang telah. Nah, harusnya ada kekhawatiran itu di dalam diri kita. Dan bila kekhawatiran itu ada, itulah rasa takut yang itulah rasa takut yang kita diperintah untuk kita takut. Bahasanya jangan yang kita tidak disuruh untuk takut-takut banget, kita setakut-takutnya. Tapi yang diperintah untuk kita takut, kita tidak pernah takut. Ini namanya terbalik, Bang. Iya. Contoh takut mati tadi wajar kan? Tapi pasti mati kan? Pasti. Nah, sehingga saking takutnya mati gitu, ya Allah, kemudian saking takutnya mati, kemudian olahraga tuh dari jam 3 subuh udah olahraga. Saking takutnya jam 3 subuh. Ya, pulang-pulang kemudian jam 6:30. Pertanyaannya, subuh di mana? Ya kan? Subuh di mana? Di mana artinya ketakutan terhadap sesuatu yang sifatnya tabiat itu mengalahkan ketakutan yang sifatnya syariat. Nah, ini yang jangan sampai kita sekali lagi takut mati, takut hidup susah, takut penyakit, takut nasib masa akan datang. Sekali lagi itu normal. Itu normal, itu tabiat. Tapi yang normal ini kalau kebanyakan berlebihan jadinya menjadi tidak, paham nggak? Jadi wajar-wajar aja orang kadang-kadang terpikir nanti tua kayak apa ya keadaan saya. Wajar, karena itu itu naluri. Tapi ketika ketakutan itu yang terus saja kemudian ada di pikiran sampai tidak pernah memikirkan takut bagaimana nanti keadaan di akhirat, termasuk orang yang selamatkah, termasuk orang yang sengsara kah? Nah, ini yang baru tidak wajar. Kenapa? Ketakutan tabiat mengalahkan ketakutan syariat. Coba kalau kita pikir pakai logika coba baik-baik. Takut hidup susah, ya kan? Takut hidup. Pertanyaannya, rezeki kita sudah ada tulisannya belum? Berarti kalau memang dasar tulisannya susah, kita takut ke kita enggak, susah enggak? Tapi kalau memang tulisannya dasar memang rezeki kita melimpah di dunia ini dalam tanda petik, mungkin rezekinya ditakdir jadi orang kaya, dia enggak takut susah, dia takut susah, kaya bukan? Berarti ada pengaruhnya enggak ketakutan kita itu dengan takdir kita? Yang ada ketakutan yang tabiat ini apa pengaruhnya kepada diri kita sendiri? Takut penyakit, sebelum ada penyakit sudah takut penyakit. Jadi sebelum penyakitnya datang orang itu sudah tersiksa oleh apa? Rasa takut nanti masa tua kemudian begini kemudian orangnya belum lagi sudah kemudian dia menderita, sudah dia tersiksa, sudah dia gelisah dengan rasa takut. Maka kemudian sekali lagi tidak dilarang takut-takut yang sifatnya tabiat, tetapi jangan sampai mengalahkan ketakutan yang sifatnya syariat. Itu rumusnya. Nah, lalu yang kedua, ini sambungannya, apa ketakutan yang kita disuruh untuk ada di dalam hati kita? Rasa takut ini takut apa? Yang pertama, takut takdir kita adalah takdir yang tidak baik. Yang kedua dikatakan oleh ulama khauful khatimah, takut bagaimana nanti ujung umur kita. Husnul khatimah, su'ul khatimah, nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketakutan yang disuruh oleh Allah yang kedua adalah khawful khatimah, takut bagaimana ujung keadaan hidup kita ini bagaimana, itu yang harus kita takut. Jadi bahasa kasarnya adalah daripada pikirin takut masa tua nanti bekerja di mana, dapat duit di mana, lebih baik memikirkan saya nanti akhir hidup husnul khatimah, su'ul khatimah, karena lebih baik itu bahasanya lagi termenung, lagi kemudian merenung,
kemudian memikirkan kayak apa di masa depan anak saya. Daripada memikirkan bagaimana masa depan anak yang takdirnya sudah ada, lebih baik memikirkan saya kemudian masih sampai akhir umur nanti masih bisa berjamaah di masjid. Saya ini masih lagi sampai akhir umur nanti kemudian masih bisa menuntut ilmu. Saya masih sampai akhir umur masih bisa menjaga sholat 5 waktu ini. Na'udzubillah, jangan-jangan nanti begitu di akhir umur jadi orang yang malah meninggalkan sholat, jadi orang yang menjauhi masjid, jadi orang yang menjauhi majelis ta'lim, jadi orang yang malah menjauhi ketaatan kepada Allah SWT. Nah, pikiran yang ada semacam itu, ketakutan yang semacam itu bernilai pahala khusus Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa ayat yang lain anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Dalam ayat yang lain wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Kata Allah, barang siapa takut kepada Allah, maka Allah janjikan baginya dapat 2 surga. Dapat 2 surga. Ada ulama yang mengatakan sebelum surga di akhirat dia sudah dapat surga di dunia. Kenapa? Di dalam hati ada rasa takut kepada Allah. Maksudnya rasa takut kepada Allah adalah takut yang sifatnya syar'i. Nah, apa di antara takut yang sifatnya syariat? Takut nanti keadaan kita di akhir umur husnul khatimah, su'ul khatimah. Itu yang di antaranya harus ada pernah terlintas di dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amal itu ukurannya adalah tergantung bagaimana penghabisannya, bagaimana akhir. Bahasanya finalnya itu bagaimana final. Tahu final? Bapak penyisihan menang terus nggak pernah kalah. Habis nggak pernah kan? Karena kemudian pelatihnya ganti. Orang sekarang bukan orang Belanda lagi pelatihnya. Orang mana kan? Orang mana? Jangan pura-pura kalian gak paham. Nah kemudian gak seru. Kemudian yang sekarang ini pelatihnya orang mana nih? Woi, mana? Inggris. Orang? Wah, bagus mainnya orang Inggris, pelatihnya bagus lah. Menang terus pelatih. Kalau apa namanya penyisihan menang. Habis itu kemudian pertandingan percobaan menang, tapi pas pertandingan yang sesungguhnya pas finalnya kalah. Adalah artinya menang-menang yang sebelumnya tetapi namanya kalah. Yang kita khawatirkan itu begitu. Masya Allah si awal umur kemudian bagus begini, nah alhamdulillah. Pertanyaannya, adakah jaminan sampai tua nanti kemudian masih bisa duduk di masjid ngaji kayak ini? Adakah masih sampai tua kemudian jaminan masih bisa subuh untuk ke masjid? Nah itu kita pikir, ya Allah, bisa kayak Allah sampai tua nanti masih kemudian masih ada di masjid, kemudian masih ada yang jamin. Ada yang jamin sampai tua masih bisa ngaji begini kita. Ada yang jamin sampai tua masih bisa pulang balik ke masjid. Maka itulah kekhawatiran yang kita diperintah. Na'udzubillah, dan tidak sedikit contohnya orang yang di awal-awal umur mereka taat ibadah kepada Allah, tapi di akhir umur mereka jadi orang yang mati dalam keadaan syukur khatimah. Ini kita khawatirkan. Ya, makanya kita berjuang benar-benar bagus-bagus, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi sehat, mumpung masih diberi kemudahan. Nanti ada masanya kemudian kesehatan itu berganti berbagai penyakit, kemudahan itu dengan berbagai macam kesulitan. Akan ada masanya yang seperti itu.
Alhamdulillah sekarang jalan ke masjid itu kemudian nggak pakai mampir-mampir, nggak pakai istirahat, bisa nyampe. Nanti ada masanya kalau mau jalan ke masjid itu 3 langkah istirahat, 5 langkah istirahat, ada nanti kemudian 6 langkah istirahat, ada masanya nanti. Yang begitu ngaji itu kemudian orang nyampaikan apa dia mendengar, ada masanya. Nah, pertanyaannya saat kondisi yang serba susah dan sulit begitu, akankah kekuatan kita untuk bisa istiqomah ibadah itu masih seperti saat kita sekarang? Nah, ini pertanyaannya. Masihkah kondisi seperti saat kita yang sekarang ini yang masih segalanya serba dimudah? Nah, makanya lagi lapang. Kalau logikanya ya, kalau pas lagi sehat begini, dia lagi lapang begini, dia lagi serba mudah begini, dan kemudian tidak bisa untuk istiqomah misalnya untuk ilmu, istiqomah berjamaah di masjid. Bagaimana kalau nanti sudah tua, sudah semuanya serba susah, semuanya serba terbatas, semuanya serba sulit, mungkinkah kira-kira akan mampu sedangkan waktu muda aja nggak mampu? Akan terasa pasti lebih sulit. Nah, ketika orang masa muda begini berusaha, harapannya mudah-mudahan begitu masa tua, walaupun fisiknya tidak seperti sekarang, minimal semangatnya masih sama atau bahkan jadi bisa lebih. Ini yang kita harapkan sampai di akhir umur. Yang tujuannya apa? Mudah-mudahan kita akhir umur dalam keadaan itu yang kita tuju. Orang yang kemudian awal hidup maksiat, ternyata akhir umur sehari sebelum meninggal, besok meninggal, obat dia benar-benar tobat, habis itu dia sholat, cuma 5 kali sholat, besoknya mati. Maka dia dalam keadaan husnul khatimah. Kira-kira di akhirat termasuk orang celaka atau orang bahagia? Tapi tidak bisa kita mentang-mentang begitu. Kalau mau coba-coba, siapa tahu Pak Ustaz kemudian husnul khatimah, sekarang udah bebas saja dah maksiat. Siapa tahu sehari sebelum meninggal tobat, habis itu kemudian ibadah sampai sehari itu mati surga. Ya Allah, ada yang model begitu, tapi jangan coba-coba. Yang ngeri itu kalau awal maksiat sehari sebelum meninggal tambah mati, ini yang paling mengerikan ya. Kemudian minal awal ilal akhir dalam keadaan lalai daripada berbaca kepada Allah. Kita main yang logika kita saja. Artinya kalau masa muda yang serba mudah lagi dalam keadaan sehat saja tidak mampu untuk ibadah, bagaimana nanti kalau sudah dipenuhi dengan keterbatasan, kesusahan, dengan alasan berbagai macam penyakit dan sebagainya. Jadi mumpung masih dalam keadaan begini, manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Tujuannya cuma apa? Hidup mudah-mudahan sampai akhir, sampai final baik, sampai final masih bisa istiqomah. Gak usah banyak menang, 1-0 terus, tapi sampai final. Namanya apa? Namanya apa? Juara, ada menangnya berapa? Tapi menang 3-0, tapi kemudian di final kalah 5-0. Tetap namanya kalah. Nah, walaupun cuma 1-0, tapi terus ya, sampai final dan menang 1-0, maka namanya orang itu juara. Orangnya nggak banyak ibadah, nggak tahajud jarang, Tuhan jarang, kemudian tapi rutin, ke masjid, apapun keadaan rutin sampai final. Orangnya insya Allah finalnya di masjid. Iya, orang mati di mana? Disolatkannya di mana? Iya, tapi finalnya di mana? Itu bukan final, kalau mati itu sudah pintar. Nah, jadi yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini apa? Yang kita pikirkan bagaimana nanti keadaan akhir umur. Ini yang kedua, ya, jelas paham ya. Jadi yang pertama yang perlu kita khawatir dalam hidup ini, takdir kita nggak paham apakah kita termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang bahagia. Yang kedua yang kita harus punya rasa takut adalah bagaimana akhir
umur kita. Ada yang menarik ini buat pelajaran kita nih malam. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ada 5 penyebab kenapa orang itu dikhawatirkan peluang besar akhir umurnya su'ul khatimah. Ini pelajaran bagi kita nih. Jadi bila 5 dosa ini ada, orang itu berpeluang besar su'ul khatimah hidup akhir umurnya, kecuali atau kalau dia tidak bertaubat. Nah, jadi 5 kelompok ini peluang besar su'ul khatimah. Kita jauh dijaga baik-baik 5. Yang pertama, siapa orang yang berpeluang su'ul khatimah? Al-mutahawin bis sholat, orang yang menggampangkan sholat, orang yang meremehkan. Ya, ini orang peluang besar su'ul khatimah. Kenapa? Karena mengentengkan, menggampangkan. Sholat saja sudah diremehkan, apalagi yang lain. Jadi jelek-jeleknya kayak pekan jeleknya kita, jangan pernah menggampangkan sholat. Karena yang membuka pintu su'ul khatimah itu diantaranya sangat lebar, pintu su'ul khatimah itu terbuka adalah gara-gara orang ini menggampangkan, meremehkan sholat. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Di antaranya orang sudah hampir tidak lagi menghargai sholat. Jadi kita jangan berusaha sebaik mungkin kayak apa caranya. Arti menggampangkan itu, arti meremehkan itu, seakan-akan kalau seandainya sholat itu tidak wajib, maka kemudian tidak sholat pun nggak apa-apa. Cuma karena wajib saja kemudian maka sholat, dan dia sholatnya seenak-enaknya. Bagaimana kalau dia nggak sholat? Jangan dibahas lagi. Orang yang tidak bahasanya tidak mementingkan sholat. Jadi yang pertama, kalau pengen husnul khatimah, dalam hati itu utamakan, pentingkan, istimewakan. Apalagi kalimatnya saudara, utamakan, istimewakan, pentingkan sholat. Kalau lagi di jalan, seumpama memang tidak buru-buru banget, nyampe ke rumah kira-kira jam 5, bisa jam 5 lewat, belum sholat asar, sekira-kira bisa kemudian mampir di jalan atau sebelum pulang sholat, tapi pulangnya agak telat sedikit, lebih baik pulang telat sedikit daripada kemudian sholat di rumahnya asar jam 5 lewat. Itu namanya kita jangan santai lah di rumah, sampai rumah setengah 6 gitu. Jadi maghrib, isya, asar terus sekali wudhu aja gitu. Bukan karena hebat, karena waktunya asar tetap maghrib, jadi asar sama maghrib itu wudhunya sekali. Maka dia bangga pula, saya kalau asar sama maghrib itu jarang batal wudhu, jadi gabung aja. Jadi iyalah gabung, mau asarnya setengah 6, maghrib jam 6 kurang seberapa. Begitu assalamualaikum asar ada maghrib, maka pantas sekalinya saya mau wudhu isya sama subuh digabung. Wudhu isya sama subuh digabung. Wah, kata tempatnya hebat bener, kamu berarti ibadah terus semalaman. Gak tahu rahasianya ada. Sekalinya subuh maghrib isyanya jam 4, isyanya jam 4 subuh. Begitu jam 4 subuh baru sholat isya. Assalamualaikum sholat isya, orang azan subuh. Jadi untuk isya dan subuh satu wudhu, dikira kawan ahli ibadah benar, padahal masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz, kalau sholat makna perhatikan di rumah kita, anak istri di rumah perhatikan. Bila anak mengentengkan, menggampangkan sholat, maka sulit banget dirubah.
nanti dia kalau tua, iya, kalau dia pasti tua. Tapi kalau sudah mulai dari muda menggampangkan, mengentengkan sholat, tuanya sulit banget menjadikan dia orang yang terbiasa sholat itu, misalnya menjaga di awal waktu atau kemudian dengan sunnah-sunnahnya atau dengan perhatiannya, sulit banget. Kenapa? Karena sudah terbiasa menggampang. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zaman kekhalifahan beliau, jadi di zaman beliau, Masya Allah, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, makmurnya luar biasa. Dalam kekhalifahan Islam ini yang terkenal setelah Khulafaur Rasyidin itu khalifah dua, Khalifah Harun ar-Rasyid sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam di zaman itu tuh luar biasa makmurnya umat Islam, luar biasa jayanya, luar biasa majunya tuh dalam dua pimpinan khalifah itu luar biasa nih. Yang di antara kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid itu kenapa penyebabnya luar biasa majunya? Karena Khalifah Harun ar-Rasyid ini menghargai banget dengan ilmu, itu menghargai banget. Jadi dulu tuh di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu orang kalau bisa mengarang kitab, ulama yang mengarang kitab, maka kitabnya itu ditimbang, maka timbangannya itu dihargai dengan dinar, emas, uang emas itu. Misalnya kitabnya 1 kilo, berarti 1 kilo di dinar. Jadi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu kemudian ulama-ulamanya digaji, ulama-ulama digaji. Kalau ngarang kitab misalnya ditimbang kitabnya digaji seharga, kemudian yang itu akhirnya membentuk perpustakaan di Baghdad. Yang akhirnya Islam itu secara ilmiah majunya besarnya luar biasa. Nah, kalau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tuh kalau mau menunjuk seorang pejabat itu tesnya itu lah, fit and proper test, itu dilihat bagaimana sholatnya calon pejabat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya terjaga, baru diangkat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau sholatnya kemudian nggak baik, maka tidak akan pernah diangkat jadi pejabat. Si ada nggak kira-kira zaman sekarang bisa nggak begitu? Mau jadi pejabat asal sholatnya bagus saja dipilih. Kalau sekarang nggak, siapa lain yang loyal? Tahu loyal? Siapa yang punya loyalitas walaupun nggak punya kapasitas dipilih. Yang penting loyal. Kalau dulu Pak, siapa yang sholatnya bagus dipilih. Bahasanya gini loh. Pertama hubungan hamba dengan Allah itu kan sholat. Hubungan hamba dengan Allah itu kan pertama-tama dan yang paling utama adalah sholat. Dalam tanda petik, bila orang sudah berani melanggar atau tidak sholat, berarti orang itu sudah berkhianat kepada Allah. Kalau Allah jadi khianatinya, siapa lagi yang dia nggak berani mengkhianati? Logisnya dah, logikanya dah. Kan yang paling penting dalam rukun Islam apa? Sholat. Ya kan, setelah syahadat, maka nomor 2 sholat. Artinya setelah Islam, yang paling utama adalah sholat. Nah, dengan bahasa lain seakan-akan dikatakan begini, maka yang paling kemudian utama antara hubungan hamba dengan Allah itu adalah sholat. Kalau orang sudah sholat, berarti dia sudah berkhianat kepada Allah. Kalau Allah dia sanggup khianati, kira-kira siapa yang dia tidak sanggup khianati siapa? Hah? Kalau Allah itu dia lawan, siapa yang sanggup dia tidak lawan coba? Maka orang kalau sudah tidak sholat, sulit banget diharapkan kebaikannya. Maka pantas Khalifah Umar bin Abdul Aziz kalau mau pilih pejabat dilihat orang tuh kalau loyal sama Allah dan kemudian dia tidak berani, maka kemungkinan besar dengan makhluk ciptaan Allah, dengan kebaikan aturan Allah, dia juga tidak akan melawan. Satu. Jadi orang yang paling dikhawatirkan suul khatimah itu adalah orang yang meremehkan. Jangan sampai. Yang kedua, orang yang digampangkan dikhawatirkan dalam keadaan suul khatimah, peluangnya besar untuk suul khatimah siapa? Uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka
itu peluang suul khotimah besar. Jadi yang pertama mengentengkan sholat, yang kedua berhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita kemudian pengen ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib ataupun yang sunnahnya, maka di antara kuncinya adalah lewat jalur kunci orang tua. Tetapi kalau sudah kunci atau pintu orang tua yang tertutup, maka semua pintu lain juga tertutup. Bahkan orang yang paling dikhawatirkan suul khotimah adalah mereka yang kemudian menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua. Jadi yang kita perhatikan nomor 2 ini, orang tua. Kadang-kadang kita ini kemudian Masya Allah dengan kawan baik benar. Kadang-kadang di masyarakat baik benar, kemudian tapi dengan orang tua seada. Jangan kita yang didahulukan kalau punya duit, kalau punya apa orang tua. Kalau apa-apa yang didahulukan kitanya orang tua. Yang ditelepon kitanya, kemudian bagaimana keadaannya, sehat apa orang tua. Ini ketemu kawan, ketemu sama-sama bagus, sehat. Orang tua pernah katanya telepon sehat, kemudian tanya pengen apa, lagi pengen kemana, kemudian terus kalau sudah punya duit gimana bos? Dia nanya doang. Paling dia ada nanya. Dia telepon apa kawan kuat berjam-jam, tapi kemudian sama orang tua, Masya Allah. Ada orang ibadahnya biasa, tapi sama orang tua luar biasa, bahkan dia jadi orang luar biasa. Ya. Kalian paham dan insya Allah kemudian banyak dalil-dalilnya. Kalau kita bicara dalil yang sebutan tentang orang tua, saya tidak mau panjang bahas ini. Jadi yang kedua, orang yang dikhawatirkan suul khotimah adalah orang yang kemudian punya persoalan dengan orang tuanya. Perhatikan baik-baik, kayak apapun ibadah, kalau kemudian dengan orang tua durhaka, sulit hidup itu akhir umur husnul khotimah, sulit. Ya, jadi yang pertama orang yang mengentengkan, yang kedua orang yang durhaka ke orang, yang ketiga orang yang senantiasa angkut. Kalau naik angkut berarti suul adab beda, muntah di depan orang, ya, yang suka biasa, tapi insya Allah enggak. Sekarang enggak, zaman dulu nggak tahu saya, tapi kita nggak kenal dulu. Yang penting sekarang ya, kalau dulu masih yang penting jangan diulangi ya. Apalagi anak-anak sekarang belum. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu dihukumi khamar. Jadi walaupun cuma campuran obat ini dicampur-campur jadi memabukkan, ya namanya khamar. Karena orang yang terbiasa, orang yang sudah rutin mengamalkan amalan pemabuk ya, amalan dengan khamar, maka sulit orang itu dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan kemudian ada sahabat, saya lupa namanya, beliau berani bersumpah, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, kata beliau kalau orang meninggal dalam keadaan mabuk, dikuburkan, dihadapkan ke kiblat, setelah ditutup tanah, bongkar, kata Abdullah bin Mas'ud, pasti dia berbalik membelakangi kiblat. Kata beliau kalau tidak membalik membelakangi kiblat, maka potong leher Abdullah bin Mas'ud. Jadi saking kemudian Allah gak senangnya dengan orang mabuk. Ya macam-macam orang namanya, orang buru-buru ingat Allah, ya kan? Kadang-kadang pengkawanannya jadi diingat, ya. Ya kalau kita ini jangankan nggak mabuk, jangankan mabuk, lagi nggak mabuk aja kadang nggak ingat, apalagi mabuk kemudian. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang berbeda.
Yang keempat, kemudian ketika menghadap orang yang berpeluang besar suul khatimah adalah musirrun 'alal kabair. Orang yang mengekali dosa-dosa besar. Ya. Jadi dia mengerja dosa besar tapi terus-terusan, nggak berhenti. Macam-macam dosa besar ini kan kalau kata Nabi Muhammad SAW di antara banyak hadis itu kemudian adalah ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu 7 dosa-dosa besar, di antaranya membunuh, syirik, apalagi datang ke dukun, kemudian biar usaha lancar, datang ke dukun, ritual, percaya ramalan termasuk riba, kemudian itu dosa besar. Nah, kemudian dikekalinya itu artinya terus-menerus dia kerjakan. Kalau dia tidak bertobat, berpeluang besar untuk meninggal dalam keadaan suul khatimah, Jadi melakukan dosa besar, maka ancamannya adalah tanda-tanda bahwa dosa itu dosa besar. Ancamannya adalah laknat daripada Allah. Biasanya begitu. Jadi kalau dosa besar itu Allah melaknat, Rasulullah melaknat, nah itu tanda bahwa dosa itu adalah dosa besar. Jadi banyak hadis-hadis itu kemudian Allah melaknat, Rasul melaknat, kemudian atau tidak masuk surga, atau kemudian tidak mencium bau surga. Nah, berarti dosa-dosa itu termasuk klasifikasi atau kelompok dosa-dosa besar. Ya, zina termasuk, kemudian kalau dosa kecil gimana Pak Ustaz? Dosa kecil kemudian terhapus dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Curang, tulas itu kan termasuk dosa besar. Orang kemudian berusaha curang, kemudian dia kemudian dikekali itu terus-terusan mengerjakan itu, kemungkinan untuk berkhidmat bukan dari bantuan dia billah min tadi. Itu yang keempat. Yang lebih terakhir, ini yang perlu kita perhatikan, yang kelima ini, orang yang senantiasa menzalimi orang lain. Ini berpeluang besar juga untuk meninggal suul khatimah. Dia senantiasa menzalimi orang lain, senantiasa menyakiti orang lain, tetangga, kemudian kawan, sesama orang Islam, pokoknya nyakiti terus. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kullu muslim 'ala muslim haram. Setiap orang Islam itu atas orang Islam yang lainnya haram, apa? Darahnya, kemudian wa maluhu, hartanya, yang ketiga wa irfuhu, dan harga dirinya. Tidak boleh kita menzalimi fisik orang, tidak boleh kita menzalimi darah orang sampai menumpahkan darah, tidak boleh menzalimi harta orang, dan tidak boleh menzalimi harga diri orang lain. Maka siapa yang terus-menerus mengerjakan itu, dia terus misalnya menzalimi harga diri orang itu, apa contohnya? Misalnya terus-menerus memfitnah itu kan menzalimi harga diri orang lain, terus sudah memfitnah orang, kemudian maka khawatirnya mati suul khatimah. Apa dosanya? Oh, ternyata itu tukang adu domba. Tahu tukang adu domba? Lebih besar dari tukang adu ayam misalnya, tukang adu jangkrik, karena yang diadu domba. Jadi orang itu, manusia itu kalau bisa diadu itu bukan manusia. Tukang adu domba ini kemudian kesini ngomong begini, kesini ngomong begini, gara-gara dia orang jadi musuh. Padahal orang ini melawan tadinya, gara-gara dia kesini ngomong begini, kesini ngomong begini, akhirnya orang kemudian jadi bermusuh-musuhan gara-gara dia. Itu peluang besar untuk kemudian meninggal dalam keadaan suul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, apa jadinya kemudian yang harus kita hati-hati, ingat baik-baik, 5 ini penyebab kebiasaannya orang matinya suul. Satu tadi menggampangkan, yang kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga
Ya, yang masih yang keempat, orang yang senantiasa mengerjakan dosa-dosa besar dan dia tidak bertaubat. Yang keempat, yang kelima, orang yang menzalimi orang lain. Bila dilihat dalam hidup kita, kayaknya alhamdulillah 5-5 ini gak ada. Sholat bagus, orang tua baik, kemudian apa lagi, mabuk, buru-buru mabuk, lihat botolnya aja nggak pernah, kemudian buru-buru mabuk, kemudian duit buat bayar anak sekolah ya kadang bisa bayar, kadang enggak, apalagi beli yang kayak gituan kan, penting buat bayar anak sekolah. Yang keempat apa lagi? Menzalimi orang. Ringkasnya pintar, biar kita yang kalau bisa kata Nabi Muhammad SAW, jangan menzalimi dan juga jangan sampai dizalimi. Ya, rumusnya begitu kalau bisa. Jangan menzalimi, jangan juga sampai dizalimi. Karena kadang-kadang dizalimi ini gak enak kalau terus-terusan ujung-ujungnya ngebalas juga ya, zalim-zalim juga. Kalau bisa hindari diri kita dari kezaliman. Kita juga jangan berbuat zalim kalau bisa. Kemudian alhamdulillah saya nggak pernah zalim ke orang, Pak Ustaz. Kalau orang zalim ke saya sering, masya Allah, kasihan benar ya kan. Dizalimi orang terus tapi kuat ya, sabar ya, kemudian yang kelima nggak pernah kemudian mengetahui dosa-dosa besar, dosa kecilnya jarak lurus. Alhamdulillah, berharap besarlah bahwa akhir umur dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bila dimana salah satunya ada, segera perbaiki dan bertaubat. Segera perbaiki dan ada yang kurang pas hubungan dengan orang tua, perbaiki. Ada yang kurang pas dengan mertua, perbaiki. Mertua ini juga kebutuhan. Mertua itu orang tua kita. Mertua itu orang tua siapa? Orang tua istri, berarti orang tua kita. Kemudian alasan apapun orang tua kita, mertua kita, masya Allah, hidup ini nikmat bener. Kalau orang tua senang, mertua senang, ya Allah, kira-kira tak kebayang kan? Mertua ini antara menantu-menantu yang paling sering dicari, ditanyain kita, kebayang kan? Bila menantu-menantu yang lain pulang biasa-biasa aja mertua kita, bila kemudian kita datang langsungnya kemudian nyari kandang ayam, itu namanya nantu merepotin kita. Kemudian iya, saking mertua Allahu Akbar, kita berantem ada masalah sama istri kita, bukan kita yang dimarahin, orang tua kita dimarahin. Kemudian anak, kamu jangan gitu dengan suami itu, kemudian menantu kesayangan saya. Ini hayalan sebenarnya, hayalan yang jarang terjadi. Mengalir begitu. Yang ada kalau kemudian lagi berantem, anaknya ngadu orang tua, kamu ngapain mempertahankan laki-laki begitu? Masih banyak tahu kalau kamu nggak sanggup nyari, bapak yang nyari itu yang banyak kan. Kalau yang nomor contoh yang pertama tadi itu tapi kalau ada, wah luar biasa. Kita punya masalah, istri kita ngadu, malah dia yang dimarahin. Apa kamu kemudian nggak mungkin dia yang salah? Dia tuh saya tahu orang baik, orang soleh, pasti kamu yang salah. Kalau kamu gak minta maaf, jangan pernah telepon bapak sama ibu lagi. Lebih tinggi lagi hayalannya, lebih tinggi. Cuma ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mungkin belum selesai pengajian kita. Amin kita belum ini, waktunya belum, dikit lagi. Ya. Jadi khawatir yang pertama adalah kekhawatiran tentang takdir kita di akhirat nanti, apakah termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Yang kedua yang ada di pikiran kita apa? Ya Allah, mudah-mudahan artinya ada kekhawatiran hidup ini akhir umur, sampai akhir umur mulai insya Allah istiqomah taat sampai akhir umur husnul. Itu yang kita minta.
Minta kepada Allah supaya kemudian diberi husnul khotimah, diberi husnul khotimah, diberi husnul khotimah. Maka di antara doa dalam sujud itu yang paling bagus minta apa? Minta dulu husnul khotimah, husnul khotimah. Di sini husnul khotimah. Pas lagi berdoa sujud yang pertama, ya Allah rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa cukup, ya Allah cukup beli rumah lagi, cukup beli mobil lagi, cukup kita. Oh iya, pasti yang pertama urusannya diminta rezeki. Maka bagus lagi mintanya, karena ya Allah rezeki ini adalah untuk sarana saya ibadah supaya akhir umur saya husnul khotimah. Wah, pintar benar mengaitkan kita. Jadi di antara yang diminta saat sujud itu yang paling bagus apa? Minta husnul khotimah. Dan ini kita disuruh minta supaya akhir umur kita husnul khotimah. Kenapa? Kita nggak tahu, Peter. Saat ini alhamdulillah begini keadaan kita. Banyak sudah contoh, kemudian orang-orang yang tadi itu bagus ke masjid, ngaji, taklim bagus, kemudian berjamaah. Yang pensiun banyak nggak sudah? Hah? Yang pensiun ada nggak? Ini loh ya, kalau pengajian ini nggak besar pasang atau bukan pasang nggak? Hah? Bukar pasang nggak ada namanya, bukar bahasanya apa ya? Cadangan. Jadi ada yang hilang, ada yang nanti hilang dua, datang satu, nanti hilang lagi. Kalau nggak begitu, masya Allah di masjid penuh loh. Percaya aja pengajian lo Kamisnya. Cuma alhamdulillahnya yang hilang lebih banyak dari yang ya Allah. Coba kalau kumpul dari orang-orang yang awal itu masih bisa istiqomah lagi ngaji, masih istiqomah ke masjid, kemudian masya Allah di masjid ramai, pintar, di masjid makmur pintar. Cuma ya alhamdulillah ini pengajian bongkar ada yang kemudian yang sudah berapa 2-3 cabut, kemudian khawatirnya yang kita khawatirkan modelnya kalian begitu nanti 3-4 tahun yang akan datang kalau umur masih panjang, tiba-tiba cabut, datang lagi yang baru, ustadznya 3 tahun yang akan datang untuk pengajian. Saya pintar. Coba aja kalau nggak percaya, ganti ya ustadznya pengajian Kamis itu tutup pengajian pintar. Kenapa? Malam Kamis pintar, bukan malam Minggu. Malam artinya malam orang bekerja, orang rambutnya bekerja, tapi alhamdulillah walaupun bongkar pasang masih tetap ada, alhamdulillah. Paling yang dari awal nggak pindah-pindah, paikin doang sendiri tadi. Tahu paikin kapan pindahnya nggak tahu. Mudah-mudahan sampai akhir umur, sampai Masya Allah, maka meninggal di pengajian pula. Meninggal di pengajian benar-benar husnul khotimah. Orang tuh kalau meninggal lagi menuntut ilmu, maka hukumnya mati syahid gitu. Ya, orang meninggal lagi menuntut ilmu, maka hukumnya mati syahid. Jadi mati syahid itu kemudian gak hanya perang, cuma mati syahid perang itu syahid dunia akhirat. Kalau syahid menuntut ilmu itu syahid akhirat. Mati menuntut ilmu maka syahid akhirat. Cuma jangan kemudian pas lagi mengaji begini meninggal, ini pengajian yang malah disidang polisi malah. Kalau ada apa-apa, maksudnya kemudian orang mati dalam keadaan niat menuntut ilmu. Jadi bila orang itu mati, masih dalam hatinya ada niat pengen menuntut ilmu, orang itu mati syahid, syahid akhirat. Arti syahid akhirat apa? Dikubur, tidak ditanya oleh munkar dan nakir. Artinya orang syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, waktu meninggal tidak perlu kemudian tidak perlu dimandikan, tidak perlu ditampakkan, langsung disolati, langsung ditanam. Itu namanya syahid dunia akhirat. Kalau orang syahid akhirat ini tetap dikuburkan, dimandikan, disolatkan, tapi di akhirat dikubur nanti tidak ditanya. Siapa di antaranya orang yang syahid akhirat? Orang yang meninggal dunia atau mati masih dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, ini ketakutan yang kedua. Yang ketiga, sedikit lagi.
Jadi rasa takut yang ketiga yang ada di dalam hati kita, yang itu adalah ketakutan sifatnya syariat, atau kita disuruh untuk takut itu setelah kemudian yang pertama takut takdir, yang kedua takut dalam keadaan akhir umur, yang ketiga adalah khaufu adamil qabul, takut kalau amal tidak diterima oleh Allah. Ini yang ketiga, yang terakhir malamnya. Jadi di antara yang harus kita pikirkan untuk ada rasa takut di dalam hati kita, apa itu kekhawatiran akan amal ibadah yang sudah kita kerjakan apabila amal itu tidak diterima oleh Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi ini berpahala. Sebanyak apapun amal, kalau tidak diterima jadinya sia-sia. Amalnya sedikit saja tapi diterima. Nah, ini kemudian yang membawa manfaat. Jadi bahkan sampai para ulama itu mengatakan, bila manusia sibuk memperbanyak amal, maka engkau sibuklah memperbaiki amal. Supaya apa? Supaya walaupun amalnya gak banyak tapi diterima. Jadi bahasanya kalau sudah sadar diri dan amal gak bisa banyak, maka yang sedikit ini maksimalkan. Itu kalimatnya nah. Ini sudah sedikit, asal-asalan. Ya Allah, sudah sedikit asal-asalan. Ya Allah, sholat zuhur itu kemudian 1 menit selesai. Bayangkan sholat zuhur 4 rakaat 1 menit selesai. Itu malaikat baru buka buku mau catat, seorang sudah assalamualaikum sudah. Kata malaikat catat apa enggak nih? Saking sholatnya itu asal-asal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal niatnya apa? Begitu selesai orangnya nangkring rokokan. Jadi niatnya cepat-cepat sholat tadi biar cepat-cepat bisa. Sebegitu cintanya Pak. Luar biasanya ngomongnya. Kalau gitu ketika gini aja gimana? Rokoknya duluan tapi cepat-cepat. Biar sholatnya belakangan tapi jangan. Bisa gak? Jadi merokoknya. Jadi 1 batang itu kurang lebih jatahnya 1 menit dah. Bisa? Tahu berapa rokok? Kayaknya yang hadir nih banyak yang gak rokok ya? Emang orang soleh kalian luar biasa. Kenapa? Duit berhitungan. Emang kelihatan yang hadir itu banyak yang gak rokok. Paling 1-2 yang rokok ya kan? Nah, ini banyak yang gak rokok. Masya Allah luar biasa. Di sini. Keluar dari sini. Ngobrol ya kapok. Kemudian amalan gak banyak-banyak tapi diterima. Jadi kalau sudah sadar ya aku amalan sedikit, maka ada satu jalan yang sedikit itu maksimalkan supaya caranya diterima. Syarat amal diterima minimal 3 meter. Nah, syukur-syukur amalnya banyak diterima. Ya Allah, orang ini benar-benar tidak bahagia dan kemudian ini sudah amal sedikit, misalnya naudzubillah tidak diterima. Nah itu jadi penyesalan luar biasa. Lalu supaya seorang amal itu diterima, yang pertama amalnya harus sah. Mutlak ini tidak. Apabila amal pengen diterima syaratnya 3, tak bisa kurang. 1, amal itu harus sah. Karena amal yang tidak sah mustahil diterima. Mutlak amal itu yang pertama harus sah dulu. Sholat baru akan diterima setelah sholat itu sah. Puasa juga sama, ibadah haji, berkurban sama semua. Kalau amalnya tidak sah maka tidak akan diterima. Jadi yang kita usahakan amalku yang selama ini kerjakan sudah sah dulu. Bagaimana supaya amal sah kemudian harus terpenuhi syarat, rukun dan terjaga dari penghalang-penghalangnya. Umpama sholat syarat sahnya sudah terpenuhi belum, rukun sholatnya sudah benar belum, yang membatalkan sholat tidak terjadi belum, tidak terjadi enggak. Alhamdulillah syaratnya terpenuhi, rukunnya benar, yang membatalkan sholat tidak ada, kemudian maka berarti sholatnya sah. Jadi syarat pertama ibadah diterima sah. Dagang bisa nggak diterima berdagang, usaha berdagang menjadi ibadah? Cek dulu yang pertama dagangnya sah apa enggak?
Berdagang sama, kemudian ada syaratnya, rukunnya, ada kemudian lagi pembatalnya, kemudian dan sebagainya. Ada rukun nanti atur, kemudian ini, maka mau tidak mau, kemudian untuk syarat amal itu ya harus belajar. Saya selalu sampaikan ya, tidak mungkin orang pun bisa benar dalam ibadah kalau hanya meniru. Ibadah jangan meniru, ibadah belajar. Tidak ada orang baik ibadahnya dengan meniru, nggak ada. Nggak ada orang benar ibadahnya dengan hanya meniru. Nah, pertama syaratnya harus ini jelas. Yang kedua, syarat ibadah diterima adalah harus ikhlas. Setelah ikhlas maka panjang-panjang kita bahas sering kan ikhlas tidak, nggak usah diulang-ulang lagi. Jadi sebelum ikhlas itu salah kalimat yang penting, salah yang penting dulu baru ikhlas. Asalnya kemudian gak apa-apa sholatnya gak usah banyak-banyak, kemudian yang penting ikhlas, yang bukan yang penting yang penting setelah baru kalau ikhlas gak dari mana terima? Saya ikhlas tapi sholat subuh 3 rakaat gimana coba jalannya? Ya kan? Mumpah. Jadi yang penting saya sholat subuh nggak usah banyak-banyak, hanya 2 rakaat, yang penting dan saya pun gak panjang-panjang, yang penting akhirnya baca Fatihah doang nggak pakai ayat. Kemudian Allah Akbar, dolin, amin, rukun, kemudian tidak sujud, kemudian yang penting kalimatnya yang penting habis itu yang kedua nah yang terakhir ini jarang orang paham, jangan pernah disesali antar pun nadam. Yang syarat yang ketiga, bila sudah beramal jangan pernah disesali lagi, karena bila disesali maka itu yang akan merusak amal yang ikhlas tadi.